एही कार्यक्रमर सह प्रायोजक हेले प्रगति कोल्ड आइसक्रीम प्योरली मिल्क बेस्ड। नमस्कार दर्शक बंधु, आम कार्यक्रम भाग्य दर्पण को आपण मानक स्वागत जनाउछि। आम सहित आज उपस्थित अछंती विशिष्ट ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र। सर नमस्कार। नमस्कार सर, समस्ते सबबेले चाहती सुख समृद्धि जश सम्मान, किंतु केतेक हाथ गणती लोक को मिली थाए एही सुजोग। आपण कोन कहबे एही सुजोग जहा को मिली थाए तार ग्रह नक्षत्र ऊपर किछि इफेक्ट पड़ी थाए कि? प्रतिटी व्यक्ति विशेष वास्तविक जीवन में चाहती सुख समृद्धि जश प्रतिष्ठा वैभव सम्मान। तेबे समस्त को कौन मिली था ये सुजोग? आपण को उत्तर रहिबो ना। किछि हाथ गणती लोकन को ये भली सुजोग मिली था। से माने होचंती बहुत लकी बा भाग्यशाली जो माने कि जश पाई थांती, सम्मान पाई थांती, अर्थ पाई थांती, प्रतिष्ठा पाई थांती। तेबे एथिपाई मध्य सेमानको जन्म जात करे ग्रह माने ही दायी थांती। शास्त्रे कहा जाए दशम भवन नाथ केन्द्र कोणे धने बा बलवत जदि जात क्षेत्र सिंहासनम भवेत। दशम भवन नाथ दशम भावर बहुत इंपोर्टेंस रही, कारण दशम भाव होची प्रतिटी व्यक्तिंकर कर्मर भाव। जनकर कर्म जदि उत्तम अच्छी ताले ऑब्वियसली ताकू धन रत्न सम्मान सब किछि मिलिबो। तेणु सेतिपाई कहा जाए दशम भवन नाथ अर्थात 10th लॉर्ड दशमाधिपति केन्द्र कोणे धने बा। केन्द्र बोली कहले 4 7 10, कोण बोली कहले 1 5 9। जदि दशम भावर अधिपति 10th लॉर्ड केन्द्र अर्थात 4 7 10 रे, कोण अर्थात 1 5 9 रे, किंबा धन अर्थ द्वितीय थांती खाली रहिले हबनी। अनेक लोकंकर तो थाए एभली स्थिति रे बलवत जदि जात जदि बलवान होइकरी थाए नॉर्मली थिबो बट वीक थिबो। दशमाधिपति केंद्र थिबो 4 7 10 रे थिबो, किंबा 1 5 9 रे थिबो, किंबा 2 रे थिबो। ये जदि 8टा जगह रे कहिछि शास्त्र, अर्थात केंद्र बोली कहले 4 7 10 3टा घर, कोण बोली कहले 3टा घर, आपनकर 6टा एवं धन 7टा। ये 7टा घरे 12टा राशि मात्र। 12टा राशि जदि दशमाधिपति बा 10th लॉर्ड 7टा राशि रे थाए ताहले व्यक्ति विशेष अत्यंत शुभ फल पाई थांती बोली कहा जाए। किंतु सेठी गोटे कंडीशन अछि, देयर इज सम टर्म एंड कंडीशन। कोन टर्म कंडीशन अछि ना बलवत जदि जात जदि बलवान हेकि थिबो खाली दशमाधिपति केंद्र रे बा कोण रे बा धन रे रहिगले होबो नाही। जदि बलवान हेकि थिबो ताहले कौन हम ना क्षेत्र सिंहासनम भवेत। जड़े क्षेत्र सिंहासन बा टॉप ऑफ द फर्स्ट टॉप पावर पोजिशन जड़े ता जीवन में पाई परिबो। से व्यक्ति विशेषकर जीवन प्रारंभ हो ग्रास रूट रू, अर्थात संघर्ष करी ग्रास रूट रू तृणमूल स्तर रू आत्मसंघर्ष करी से गोटे पावर एवं पोजिशन से पाई परिबो। जेतिक बाधा विघ्नता जीवन में देखा देबो से हिसाब से सेतिक आगो आगो से जीवो। तेणु दशम भावर इंपोर्टेंस बहुत रही एवं दशमाधिपति स्थिति उपर डिपेंड करे। जदि दशमाधिपति धन स्थान रे थाए, द्वितीय स्थान रे थाए एवं बलवान होई थाए, जदि दशमाधिपति चतुर्थ स्थान रे थाए एवं बलवान होई थाए, जो दशमाधिपति सप्तम स्थान रे थाए एवं बलवान होई थाए, जदि दशमाधिपति दशम स्थान रे थाए बलवान होई थाए, दशम घर को बा कर्म घर को जदि एकाधिक शुभ ग्रह देखु थांती ये परिस्थिति रे जड़े क्षेत्र सिंहासन प्राप्ति करि थाए एवं तार जो समय सीमा अच्छी से समय सीमा मध्य रे बा से शुभ ग्रह को दशा चलन समय रे से व्यक्ति विशेष प्राप्ति करि थाए। से बळे आउ एक सूत्र मध्य कहा जाइछि लग्ने से सहजे षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी सर्वसंप द्युतमानी दिवार्जम मतिमान भवेत। जदि लग्नाधिपति लग्न स्थान ठार तृतीय रे थांती, अर्थात लग्नाधिपति फास्ट लॉर्ड प्रथम भावर अधिपति फास्ट लॉर्ड आइदर थर्ड हाउस रे तृतीय भाव किंबा
ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆଇଦର 6th ହାଉସ୍ରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଘର୍ଷ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ 32 ରୁ 40 ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ବା 35 ରୁ 47 ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷେତ୍ର ସିଂହାସନ ପାଏ ପାୱାର ପୋଜିସନ୍ ପାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମକୁ ଜଣେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ରଘୁନାଥ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି 23/4/1963 ମସିହା। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 23/4/1963 ମସିହା। ଜନ୍ମ ସମୟ 4:30 ସକାଳୁ, ଭୋର ସମୟଟା। ରାତି ପାଇଲେ କୋଉ ବାର ହେବ କିଛି କହିଛନ୍ତି ନା, ରାତି ପାଇଲେ କୋଉ ବାର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ନା, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯାଜପୁରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକୁ ଦେଖିବା ବୋଧହୁଏ ଏତେ ରାତି ପାଇଲେ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରବିବାର ଆମର ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ଜନ୍ମ, ରାତି ପାଇଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ। 23 ତାରିଖ ସେଇ ହିସାବରେ ଧରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଛି। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 27/12 ଏବଂ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମୀନ ଲଗ୍ନ। ସମରାଶି ସମଲଗ୍ନ, ମୀନ ରାଶି ମୀନ ଲଗ୍ନ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ସଗୃହୀ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବା ପ୍ରଥମ ଭାବ ରହିଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଏ ଜାତକରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଏ ଜାତକ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜାତକ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗ୍ରହ ଦଶାକୁ ବା ଗ୍ରହ ସମୟକୁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା। ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ବା ମଙ୍ଗଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଏହାପରେ ଆସିବେ ମଙ୍ଗଳରେ ରବି, ଏହାପରେ ଆସିବେ ମଙ୍ଗଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳରେ ଶୁକ୍ର 10/8/2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ସଂଯୋଗବଶତଃ ଦେଖିବା ସମୟ ବିଶେଷ ଭଲ ନାହିଁ। 10/8/2017 ମସିହା ପରଠାରୁ ବିଶେଷ କରି 2018 ମସିହାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଭୋଗ ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ସେ 2018 ମସିହାରେ କେତେକାଂଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଜାତକରେ କିଛି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାଣିକ୍ୟ ବା ରୁବି ଡାହାଣ ହାତ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 6ର ତୀର କିମ୍ବା 6.5ର ତୀର ରୂପା ଅଥବା ସୁନା ମୁଦିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧ ତାରକ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଧ ତାରକ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଦେଇ ବୁଧ ତାରକ ବୃକ୍ଷଟି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଜାତକରେ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଘୁନାଥ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଚିଠି ଲେଖିଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଲେଖିଥିବାରୁ, ଆପଣ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ପାଇସାରିବେଣି। ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଯଶ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ। କେତେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କର୍ମ କରୁନି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଯଶ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସେଇ ଯଶ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ଭାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ମାନଟି ତାକୁ ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ତାର ବି ସେଇ ଗ୍ରହର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ କି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ? ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ ଭାଗ୍ୟମ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ କଥା, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥାନ୍ତି କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳତା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଟିକିଏ ଖଟାଇ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ପଚାରେ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ଧନୀ ବା ଅଧିକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ନା ଜଣେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଟି ଅଧିକ ବିତ୍ତଶାଳୀ, ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଜଣେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଧିକ ବିତ୍ତଶାଳୀ। ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା, ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପ୍ରାୟତଃ 12-13 ଘଣ୍ଟା ସେ ଖଟିଥାଏ। ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଅଧିକ
ଭଡ଼ା ଆଶାରେ ରାତି 4টাରୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଏ, କାଳେ 2 ପଇସା ତାକୁ ମିଳିବ, ଭଲ ଭଡ଼ାଟିଏ ମିଳିବ। ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ହୁଏତ ତାକୁ 500 କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ ମାରି ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 5 କୋଟି 10 କୋଟି, କୋଟିଏ 2 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବା ଟର୍ନ ଓଭର ବା ବେନିଫିଟ୍ ସେ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆବିଲିଟି ଅଛି, ତା ସହିତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ବି ଅଛି, ଭଲ ଗ୍ରହ ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଲାଭ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।